Welcome to Anad Pathshala. Today we'll be discussing about Puttaji Kate Helu, Siri Kannada, Class 7. ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. In the morning in the school children, that is ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, the girls, in the school campus, they sit and they start talking. So here there are 4 characters who are sitting and talking among each other in the school campus. That is Mala, Rekha, Mary and Fatima. Now let us see what they are talking. Mala is saying, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. So Mala is saying, yesterday, that is ninne, near her house there is a temple, and in the temple they are narrating the story, that is Purana Kategalu, means mythological stories. They are narrating the stories over there in the temple, and she and her mother went to the temple to listen to that, and it was very nice, it seems. And Rekha says, Purana Kategalu, that is the old stories, ಹೇಳುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. So Rekha is telling, when they are telling these stories in the temples, in middle, that is madhya, ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. They sing the God's names in between, and she likes that a lot. ನನಗದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. Mary says, Rekha, ನನಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ. So Mary is saying to Rekha, I like moral stories. ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು means stories with morals, and I have some books on stories, ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ stories. Now Fatima says to Mala, she says, Mala, ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. So she's asking Mala, some stories they sing and tell the story. So Mala says, ಹೌದು, yes, ಇದನ್ನು ಕಥನ ಕವನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. So such stories which are sung and told, such stories are called as ಕಥನ ಕವನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೇಖಾ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. So Rekha is saying, in certain places, Janapada means folk songs. So Janapada ಹಾಡುಗಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. In the form of folk songs, they tell the stories. That also is very nice. So Mala says, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಜ್ಜ ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. So Mala is saying, when she was small, ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ, her grandfather used to tell stories on Ramayana and Mahabharata, and different story books also he used to buy and give for her to read. So Fatima says, ನನಗಂತೂ ಕತೆಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. So Fatima is saying, for me stories, I love stories. Mary is saying, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, I also like stories. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಿವಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದವು. So like this, when all these friends were talking, there the teacher was listening to the students talking. So now the teacher is saying, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವೇ? So teacher is asking, for you all stories means you all are so fond of stories. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಕಥೆಯೇ. So today's lesson also is very interesting. It is also a story. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಹೇಳುವ ಕತೆ ಕೇಳುವ ಆಯ್ತೆ. So today we'll listen to the story told by ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಅರಳಿತು. So listening to this, the children's face lit up. They were so happy. So here Pata Pravesha is in the school. The 4 friends are talking about the stories and their experiences. And then the teacher hears them and tells them, today's lesson also is on the stories told by the Puttaji.
So children are very happy. So now let's get into the Puttaji story. So Puttaji means what? Putta means small. Ajji means old lady. Okay. So Puttaji, kate helu. If you ask Puttaji, tell me one story. Then the Puttaji will tell, ba maga ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಕಥೆಯ. So if you ask Puttaji to tell one story, then the Puttaji will tell, ba maga, come my son, I will tell, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಕಥೆಯ, one nice story I will tell you. ಅಂತಾಳೆ Puttaji. So this is what Puttaji will reply if you ask her to tell one story. ಕತೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್. To tell one story, our Puttaji is always number one in telling story. She knows many stories. ದೊಡ್ಡ ಕತೆ, big stories, ಸಣ್ಣ ಕತೆ, small stories, ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ, very small stories, ತಮಾಷೆ ಕತೆ, very fun story, ಹಾಡ್ಗತೆ, singing and telling one story. ಹೀಗೆ ತಾರಾವರಿ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. She can tell many types of stories in different ways. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ, like day before yesterday, I went to Puttaji's house. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಮನೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಳು. So Puttaji was sitting in front of her house. In a veranda she was sitting. ಅವಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳ ಮುಖವೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. So seeing her face, we could make out very clearly the Puttaji is very happy. So ಅವಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ, she is very happy. Means how did he make out? By seeing her face. ಅವಳ ಮುಖವೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. Her face only was telling she was very happy. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. So he went and asked her, ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ, can you tell one story? ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. So what does the Puttaji say? ಬಾ ಮಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಕತೆಯ ಅಂದಳು. So she says, ಬಾ ಮಗ, come my son, I'll tell you one story. ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಕತೆಯ, very nice story I will tell you. ಅವಳ ಮನೆ ಜಗಳಿ ಹತ್ತಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ಕೂತ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ. ಅವಳ ಮನೆಯ ಜಗಲಿ ಹತ್ತಿ, ಜಗಳಿ is the place in front of the house where they are sitting. So the boy climbs the ಜಗಳಿ and then ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ಕೂತ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ. So ಅಜ್ಜಿ was leaning on one pillar and sitting. So he got up and saw her face over there. ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ? So ಅಜ್ಜಿ is asking, what story should I tell? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಡ್ಗತೆ ಹೇಳು ಅಂದೆ. So the boy is asking to the granny, say any one. ಹಾಡ್ಗತೆ means story. ಕತೆ is story. ಹಾಡು is singing. So tell one story in the song format. So ಹಾಡ್ಗತೆ ಹೇಳು. So the boy is asking the old lady to tell one ಹಾಡ್ಗತೆ, any one ಹಾಡ್ಗತೆ. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡ್ಗತೆ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಡ್ಗತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕಥೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹಾಡ್ಗತೆ, ಹಾಡು ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಕಥೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಗಂಟಲು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. So Puttaji cleared her throat. Gantalu means throat. She cleared her throat. ಹಾಗೆ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಳು. ಹಾಗೆ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ, there was a cool breeze that was flowing and then Puttaji started. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಳು, started to tell the story. Old lady starts singing the song and telling the story. The song goes like this. ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಹರಿದಿದೆ. ಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಊರ ಜನರ ಪೊರೆದಿದೆ. ಹರಿವ ಹಳ್ಳ ಊರಿಗೊಂದು ಸೊಬಗ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಾಡು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿದೆ. So the meaning of this song is, ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಊರು, there was one small village. And outside the village there was one small stream flowing. ಹಳ್ಳ ಹರಿದಿದೆ.
ಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹರಿದು ಊರ ಜನರ ಪೊರೆದಿದೆ. So because the water was flowing there, so in that place one small village, that is a group of people, started staying there. They started growing over there. ಹರಿವ ಹಳ್ಳ ಊರಿಗೊಂದು ಸೊಬಗ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹರಿವ ಹಳ್ಳ, that is the flowing stream, has brought one beauty to that place. ಊರಿಗೊಂದು ಸೊಬಗ means one beauty to that place, ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಾಡು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿದೆ. So since the water was flowing, so there were a lot of trees over there. So ಹಸಿರು ಕಾಡು, green forest was there. So in that forest, on the trees, you could hear the birds singing. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್, ಪೀಪಲ್ ವೆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಓವರ್ ದೇರ್. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್. ಒಂದು ದಿನ, ಒನ್ ಡೇ, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒನ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, he felt that it is so beautiful over here, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ he thought of staying in that place only. ಉಳಿಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. So he found that place so beautiful, he wanted to stay over there. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ. So if he has to stay, he built one house over there. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ. So ಮನೆ ಮುಂದೆ, in front of his house, he made one tota, one garden or one farm he made over there. ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ. So whatever he needed to eat and all that, he grew in that farm and he stayed there only. ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ. ಹಳ್ಳದ ದಡದಲ್ಲಿ ಇವನ ಮನೆ. So his house was on the banks of that stream. ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಕಾಡು. Behind the house there was the big forest. ಭಾರಿ ಕಾಡು, dense forest was there. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡು ಕೋಣ, ಆನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. So forest was there, so there were wild animals staying in that forest, like tiger, cheetah, ಕಾಡು ಕೋಣ, elephant, etc. All wild animals were staying in the forest behind his house. ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this young man, ಯುವಕ, young man, ಯಾವುದೇ ಭೀತಿ means fear, he didn't have, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಅವುಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Why he was not afraid? Because he used to not interfere in the animal's life. ಅವುಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಇವನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Animals also were not troubling him. He also was not troubling them. ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದರು. All used to stay by themselves and live happily. ಇವನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ವೇರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ದಿನ ಯುವಕ ಮನೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಇನ್ ದ ವೆರಂಡಾ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಆಗ ಹೆದರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂತು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಜಿಂಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಯರ್, ಹೆದರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ
ಬೇರೆ ಇತ್ತು. In that ಜಿಂಕೆ, that is the deer's neck, there was one ಗೆಜ್ಜೆ, that one bell was tied around the deer's neck. ಜಿಂಕೆಯ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. The deer was shivering. ಈ ಜಿಂಕೆ ಹೀಗೆ ಓಡಿ ಬರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿತ್ತು. There was one reason why the ಜಿಂಕೆ came running over there like that in fear. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹುಲಿ ಹಳ್ಳದೆಡೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿ ಜಿಂಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯನೊಂದು ಹೊಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಮನೆಯೊಡೆಯನ ಕೇಳಿತು. This is a song. Now the meaning of the song is, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ, in the forest there was one tiger, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. It saw the deer. ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹುಲಿ. Now the tiger started chasing the deer. ಹಳ್ಳದೆಡೆಗೆ ಬಂದಿತು. It came near the stream. ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿ ಜಿಂಕೆ ಬಂದು, fear for the life, the ಜಿಂಕೆ, that is the deer, came. ಮನೆಯನೊಂದು ಹೊಕ್ಕಿತು. It ran inside that house. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸು ಎಂದು, save my life, ಮನೆಯೊಡೆಯನ ಕೇಳಿತು. It asked the owner of that house to save the life. So the song is saying that one tiger saw one deer and it started chasing the deer to eat the deer. And the deer got so scared and it entered one house. And it asked the owner of that house, save my life. ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. So the young man understood that the deer got scared and came because of the tiger. ಅವನು ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ. So ಅವನು ಎದ್ದು, he got up and ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, he hugged that deer and he consoled the deer. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನೆ ನೀಡಿದ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು, at the same time one tiger came there. ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತು. The tiger came and stood in front of the man's house and it said, ಏ ಯುವಕ, ಈ ಜಿಂಕೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಎಂದಿತು ಹುಲಿ. So now the tiger is telling to the man, ಏ ಯುವಕ, ಏ young boy, this ಜಿಂಕೆ is my food, ನನ್ನ ಆಹಾರ. ಆಹಾರ means food. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, if you give protection, ರಕ್ಷಣೆ is protection, to the deer that is against the law of the forest, ಅರಣ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ, ನಿಯಮ is the rule of the forest, ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ, it is against the rule of the forest. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, leave that deer ಎಂದಿತು ಹುಲಿ. The tiger said so. Now the young man is replying, ನೋಡು, ಇದು ಅರಣ್ಯದ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ. So the man is telling, see, this is not the deer that belongs to the forest. ಯಾರೋ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ. This deer is somebody's pet. They are taking care of this deer. ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇದೆ. See, there is a bell around its neck. ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. And he is saying to the tiger, ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲು, you can kill the animals in the forest. You have that right. ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. But somebody else is taking care of this deer. It is not belonging to the forest. You have no right to kill this deer. ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I will not give away this deer. ಎಂದು ಆ ಯುವಕ ಹುಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ. So like this the young man answered. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹುಲಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. So listening to this man's words, ಹುಲಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. The tiger got angry over here. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. In that anger it started growling. ಯುವಕ ಜಿಂಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. So the man
gave shelter for the deer in his house. Ashraya needi means giving shelter. And he stood against the tiger. ಹುಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಿ ಬಂದವರನ್ನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್, whoever comes asking help from me, protection from me, I will not leave them. ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾರೆ. I will protect them. I will not leave them like that. ಹುಲಿಗೂ ಆ ಯುವಕನಿಗೂ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಸೊ ನೌ ದ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಜಗಳವಾಯಿತು. ದೇ ಫಾಟ್. ಹುಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಬಿಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಕಚ್ಚಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಗಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವೂಂಡೆಡ್. ಗಾಯ ಈಸ್ ವೂಂಡೆಡ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡಿಫೀಟ್. ಹುಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೋತು ಪಲಾಯನ ಪಠಿಸಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಟೈಗರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಪಲಾಯನ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿತು ಹುಲಿ. ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಎನಿಮೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಗರ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he also wounded the tiger. ಜಿಂಕೆ ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿತು. ಸೊ ದ ಡಿಯರ್ saw the condition of that man. ಪಾಪ ಎಂದು ಮರುಗಿತು. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗಾಯಿತೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿತು. ಸೊ ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. And why it was crying? It was said, you came to save me and see what happened to you. Means the deer was crying. ಹಾಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. So like that only the deer went to the forest. Now this is a song over here. ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಬೇರು ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದಿತು. ಅರೆದು ಕುಟ್ಟಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿತು. ಗಾಯಮಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜಿಂಕೆಗಾಯಿತು ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಡಿಯರ್ ಡೂ? ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Now see what the deer did. It went and bought medicine from the forest. All medicines, natural medicines. It bought soppu, sade, beru, togate. Soppu means leaves. Sade, beru, roots. Togate, bark of the trees. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದಿತು. It bought everything. ಅರೆದು ಕುಟ್ಟಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ. It nicely ground everything and made medicine. ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿತು. So the deer applied this medicine on the man's wound. ಗಾಯಮಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ. So the ಗಾಯಮಾಗಿ means the wound started drying. ಅವನು ಮತ್ತೆ he again ಎದ್ದು ನಡೆಯತೊಡಗಿದ. Again he started walking. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜಿಂಕೆಗಾಯಿತು. Seeing that man getting well and walking, the deer was very happy. It was aparimita ananda. The deer was very happy seeing the man getting all right. ಹೀಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆಗೂ ಆ ಯುವಕನಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಿಂಕೆಗೂ ಆ ಯುವಕನಿಗೂ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆದರೂ ಜಿಂಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಯುವಕ ಗಮನಿಸಿದ. ಆದರೂ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಿಂಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಯರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಏನೋ ಚಿಂತೆ, ಸಮ್ ವರಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಯರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಯುವಕ ಗಮನಿಸಿದ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಒಂದು ದಿನ, ಒನ್ ಡೇ, ಯುವಕ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.
the man was doing something and was in the house. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, some far distance, the deer was sleeping. And ಜಿಂಕೆ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. The deer suddenly got up and stood. ಹೊರಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಏನನ್ನೋ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. It stood suddenly and it was listening to something, giving its ear, and it was listening to some voice. ಆಗ ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ದನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಆಗ ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ, ನಿಯರ್ ದ ಯುವಕಾಸ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ, ಒನ್ ನೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೊ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ದ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಒಂದು ದನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಚುಕ್ಕಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು. ಚುಕ್ಕಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್. ಜಿಂಕೆ ಹೊರ ಓಡುತ್ತದೆ. ದ ಜಿಂಕೆ ರನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯುವಕ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಬರಿಯಿಂದ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವತಿ, one young lady, so you can see one young lady is hugging that deer and standing. So ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ತಬ್ಬಿದು ಮೀನ್ಸ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್. ಜಿಂಕೆ ಅವಳ ಕೈ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಜಿಂಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಯರ್, ಈಸ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಕುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್. ಕೈ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಅವಳ ಮೈಗೆ ತನ್ನ ಮೈ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಯರ್ ಈಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮೈ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆ ಜಿಂಕೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮುಖ ತಾಗಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಆಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಈಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಯರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಆ ಯುವತಿ ಈ ಯುವಕನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಸೊ ಆ ಯುವತಿ, that lady, young lady, when she saw this young man, she gave her ಪರಿಚಯ. She introduced herself. ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. And she says, ಇದು ನಾನು ಸಾಕಿದ ಜಿಂಕೆ. This ಜಿಂಕೆ is mine. It is my pet. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಈ ಚುಕ್ಕೆಯ ಗುರುತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆದೆವು. Because the deer has dots, on its body, small dots, so that is why we call this deer as chukki. ನಾವು ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆದೆವು. That's why they named the deer as chukki, because it has small dots. ಇದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, some days back, it came to the forest. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುದನ್ನು ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೋಡಿದರು. ಸೊ ಸಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಜನ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಸಾ ದ ಟೈಗರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಯರ್. ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಚುಕ್ಕಿಯ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದೆವು. ವಿ ಆಲ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದೆವು. ವಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಯರ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಆದರೂ ನನಗೆ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಫೇತ್, ಸಮ್ ಹೋಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಚುಕ್ಕಿ ಬದುಕಿದೆ ಎಂದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್. ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಚುಕ್ಕಿ. ಇಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟುಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಚುಕ್ಕಿ. ಆ ಯುವತಿ ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿದಳು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಲೇಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಡಿ ಸೇಯಿಂಗ್? ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್
And because it has spots on its body, we called it as Chukki. Chukki in Kannada means spots. Some days back, some people told me that the tiger was chasing the deer, so it went into the forest. And we thought that the deer is dead. But I had a hope that this deer is alive, so I kept searching for the deer from that day. Today I got my deer. And she says this happily to that young man. ಆ ಯುವಕ ತಾನು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ. Then that young man tells her the story, how he saved the deer from the tiger. ಹುಲಿಗೂ ತನಗೂ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. So when he fought with the tiger, he was wounded, no? So he shows all that wound to that lady. So ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಚುಕ್ಕಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ. So he also told that how the deer made medicine for him, bringing all the herbs from the forest. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಚುಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. Now the lady is telling, from very small age, this Chukki, it grew up in our house only. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. It grew up in my house only. ನಾನು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ. I cannot live without my Chukki. That is the deer. ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. I will take my deer with me to my house. ಎಂದಳು ಯುವತಿ. So the lady says so. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಚುಕ್ಕಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಹೋಯಿತು. When she was saying that, the deer, that is a Chukki, got to know. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಹೋಯಿತು. It understood what the lady was saying. ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಯುವಕನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿತು. As soon as the deer understood that the lady is going to take the deer back, it ran inside the house and it hid itself. Avitukonditu means hid itself. Now the young man is saying, Nanu adannu bittu iralare. So the young man also is saying, I also cannot live without the deer. ಹುಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ. I saved the deer from the mouth of that tiger. ಈಗ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾರೆ. I will not give this deer to you now. ಎಂದ ಯುವಕ. So now the lady is replying, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. So the lady is telling, in that case, I will also live here only. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ along with ಚುಕ್ಕಿ, ಚುಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದ ಯುವತಿ. ಯುವಕನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. So the young lady went inside the house and she hugged the deer. Chukki now this is a song again because this is Hadgate, no? Song and story. ಚುಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಜಿಂಕೆ ಪಾಪ ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಾಕಿದ. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡೆ ಎಂದಳು. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಂದಾಗಲು ಚುಕ್ಕಿಯೇ ಮುಂದಾಯಿತು. Here the song is saying that ಚಿಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಜಿಂಕೆ ಪಾಪ ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. So this poor deer who is called Chukki fell under the sight of the tiger. ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಾಕಿದ. So ಯುವಕ, young man, saved the deer and kept in his house and started taking care. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗಿ, a girl, came searching for that deer. ಅದನ್ನು ಬಿಡೆ ಎಂದಳು. I will not leave the deer, she said. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಂದಾಗಲು, for the girl and the boy to come together, ಚುಕ್ಕಿಯೇ ಮುಂದಾಯಿತು. ಚುಕ್ಕಿ only, the deer only became a reason. ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಊರು ಬೆಳೆಯಿತು. So like this, the ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆ, that is the banks of the stream, ಊರು ಬೆಳೆಯಿತು. The place started growing with the people. Village started growing over there on the banks of the stream. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. After that, everybody was happy in that place. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಎದ್ದಳು. So ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ finished her story and she got up. ಎದ್ದಳು. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಬಾ,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಬಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾರ ಬಾ, ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಸಂತಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಸಂತಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.